بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے سردار عمر نذیر کشمیری کا ایک امپورٹنٹ پیغام ہے آزاد کشمیر سے، وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی اہم چیزیں ہیں آزاد کشمیر سے جو مجھے اب پتہ چلی اور کچھ ثبوت بھی میرے پاس آئے ہیں۔ لیکن ساتھ میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی لڑائی کی حیثیت صرف اتنی ہے جیسے دو آوارہ جانور سڑک پہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں رستے میں اور آپ کو پتہ چلتا ہے اچانک دو آوارہ جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو آپ ایک پتھر اٹھا کے انہیں مارتے ہیں کہ چلو دوڑ جاؤ یہاں سے۔ بس عوام کی اتنی دلچسپی ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی میں عوام کی صرف اتنی سی دلچسپی ہے کہ نورا کشتی ہے، ادھر آپس میں لڑتے رہیں گے، پھر ہڈی کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہی ان کا مالک ہے، یہ وہیں جا کے دم ملائیں گے، وہیں جا کے جو ہے وہ یہ بوٹ چاٹیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کی اتنی اوقات ہے، لوگ ان کو سیریس نہیں لے رہے۔ لیکن اصل معاملہ تو لاشیں گرنے کا ہے، جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ آپس میں جعلی لڑائی کر رہے ہیں۔ عمر نذیر کشمیری نے بتایا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے بدترین جارحیت کی گئی ہے، اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، اطلاعات کے مطابق 3 دن میں 40 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں، بدترین دہشت گردی کی گئی ہے، وہ ہتھیار استعمال کیے گئے جو لائن آف کنٹرول پر ہونے چاہیے، جو ہندوستان پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جدید ہتھیاروں کا استعمال جموں کشمیر کی نہتی عوام پر کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم اور بربریت ہے۔ نہ ہماری لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، نہ پاکستانی فورسز کے ساتھ لڑائی ہے، نہ ہی پاکستانی اداروں کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ہم پاکستان کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے بنیادی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہم اپنے حق ملکیت کے لیے، حق حکمرانی کے لیے ایک پرامن سٹرگل ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک احتجاج ہے، پرامن ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو یہ ایک چہرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، چھوٹا بھائی بڑا بھائی پاکستان کشمیر کا، وہ بھی بے نقاب ہو گیا پوری دنیا کے سامنے۔ بھارتی فوج کی طرف سے ہمارے جموں کشمیر کے عوام پر جو ظلم و بربریت ہوتا ہے، یہاں کا ظلم اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ پچھلے 53 دنوں میں ہماری 100 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ تو بڑی خوفناک سچویشن ہے جو عمر نذیر کشمیری صاحب بتا رہے ہیں۔ ان کے اپنے بھائی بھی شہید ہوئے، لیکن دیکھیں اس کا بھائی شہید ہوا ہے، اس کے 4-5 جملوں میں آپ کو پوری بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ قصور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں کا نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی آپ اس کی بات کو غور سے سنیں۔ نہ ہماری لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، نہ پاکستانی فورسز کے ساتھ ہے، نہ پاکستانی اداروں کے ساتھ ہے، اور نہ ہی ہم پاکستان کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے بنیادی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ عمر نذیر کشمیری نے کہا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے پاکستانی ریاست کو اور ریاستی اداروں کو اور پاکستانی لوگوں کو، لیکن کوئی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالمی میڈیا ان خبروں کو چھاپ رہا ہے، نیو یارک ٹائم نے اس کو چھاپا، گارڈین نے اس کو چھاپا، الجزیرہ میں چھپی ہے۔ باقی انڈیا تو ان خبروں کو بہت اٹھاتا ہے، پوری دنیا کے جو بین الاقوامی اخبارات ہیں وہاں پہ یہ خبریں چھپ رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت احتجاج کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا اوورسیز کشمیری ہوں، یہ برطانیہ سے لے کے یورپ تک بہت بڑے احتجاج پلان کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یعنی جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، آپ کو وہاں پہ سوائے ان ملکوں کے جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے ممالک میں احتجاج کی خبریں ملیں گی۔ جرمنی میں ایک بڑا احتجاج پلان کیا گیا ہے، اسی طرح ایک احتجاج کی پلاننگ میں سن رہا تھا کہ اسپین میں کی گئی ہے، اٹلی میں احتجاج کی تیاریاں ہیں۔ تو ہر جگہ پہ یہ اگست کے مہینے میں آپ کو بہت زیادہ احتجاج سننے اور دیکھنے کو ملے گا، یورپی ممالک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ نکل کر احتجاج کریں گے۔ اور احتجاج اس وجہ سے بھی کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ابھی یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان کی لڑائی سے کم ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ان دونوں نے مل کر عاصم منیر صاحب کا جو کردار ہے اس کو بے نقاب کیا۔ پیپلز پارٹی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے عاصم منیر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا جیتا ہوا الیکشن کمیشن کو حکم دے کے چوری کروایا اور وہ پی ایم ایل این کی جھولی میں ڈال دیا۔ اسی طرح پی ایم ایل این بھی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا۔ ایکچولی تو مینڈیٹ ان ساروں نے پاکستان تحریک انصاف کا چوری کیا ہے۔ ابھی جماعت اسلامی نے بتایا کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے کراچی کی 22 سیٹوں کو 2 جماعتوں میں بانٹ دیا،
एमक्यूएम में और पीपल्स पार्टी में, यानी 15 सीटें दे दी एमक्यूएम को और 7 सीटें दे दी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती, ये सब जानते हैं। एमक्यूएम की भी अल्ताफ हुसैन के बाद कोई हालत नहीं है, ये भी सब जानते हैं। पीटीआई की सीटें थी, उनसे छीन ली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की लड़ाई में इन दोनों ने मिलकर फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार था सियासी, उसे बड़े पैमाने पर बेनकाब किया है। और इन दोनों ने बताया कि किस तरीके से फील्ड मार्शल ने इन दोनों की मदद की है। यानी पीपल्स पार्टी पीएमएल-एन के पोल खोल रही है, पीएमएल-एन पीपल्स पार्टी के पोल खोल रही है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लाशें गिर रही हैं आजाद कश्मीर में, उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। अब 100 के करीब लाशें गिर गई हैं बकौल उमर नजीर कश्मीरी साहब के। सेनेटर मुश्ताक जो है वो दस्तूर लापता है। वो एहतजाज करने के लिए कश्मीर जाना चाहते थे, उन्हें नहीं जाने दिया। उन्होंने वहीं पे खड़े होकर नाके के पास एहतजाज किया, वापस जा रहे थे, उनको अगवा कर लिया गया। अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो अब तक हमें नहीं पता कि साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब कहां हैं। वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, कमजोर तबकात के लिए बोलते हैं। हमेशा उन्होंने कश्मीर के लिए और फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई। 2 मरतबा इसराइल ने भी उन्हें गिरफ्तार किया, बाकायदा वो उनकी हिरासत में रहे, उनके तशद्दुद का सामना किया। लेकिन आप देखें कि सेनेटर मुश्ताक, उन्हें भी अगवा कर लिया गया है। यह है नादरीन सूरत हाल। तो अगस्त में बहुत सारे एहतजाज होंगे, वो आप देखेंगे। एक और चीज नादरीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। कुछ वीडियोज ऐसी आई हमारे पास जहां पे नकाब पोश लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं आजाद कश्मीर में, नकाब पोश लोग सादा कपड़ों में फायरिंग कर रहे हैं आजाद कश्मीर में। लेकिन क्योंकि जो आजाद कश्मीर के नौजवान हैं, उन्हें एक बात समझ आ गई है कि आपने वीडियो बनानी है एंड तक और सबूत इकट्ठे करने हैं। तो ये नकाब पोश लोग जब फायरिंग वायरिंग करते हैं और उनकी वीडियो बनाई जाती है ताकि बाद में ये कहा जा सके कि ये देखिए आजाद कश्मीर के लोग फायरिंग कर रहे हैं, तो जो कश्मीरी नौजवान है वो इनकी वीडियो बनाते रहते हैं, हत्ता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाके खड़े हो जाते हैं। यानी किसी जगह पे नकाब पोश अफराद आते हैं, वो आकर फायरिंग करते हैं और उसके बाद वही वाले नकाब पोश अफराद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हुए गप्पे लगाते हुए भी दिखाई दे देते हैं, या उनके साथ आते हुए और जाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये आजाद कश्मीर के नौजवान जान पर खेल के एक एक वीडियो बना के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके खाते ना डाला जा सके। अभी कुछ साबिक फौजी अफसरान हैं, उनके अकाउंटों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस शेयर की गई हैं। एक वीडियो में दिखाया गया कि कश्मीरी खड़ा है, वो फायरिंग कर रहा है और बाकी आसपास के लोग बिल्कुल इररेलेवेंट हैं उस फायरिंग से, बल्कि उसके पास से एक मोटरसाइकिल वाला 2 लोग गुजरते हैं, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ को वो गोलियां चला रहा है और वो जा रहे हैं उधर को। यानी लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस फायरिंग की रिटायर फौजी लगा रहे हैं। अभी तुमने सारी जिंदगी बंदूक के साथ गुजारी है, कम से कम तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि ये जाली वीडियो बनी हुई है, इस तरह के माहौल में ऐसे फायरिंग होती ही नहीं है और ये वीडियो जाली बनी हुई है और वो आदमी उसी सिमत जा रहे हैं, लोग वहीं से गुजर रहे हैं जहां वो गोलियां चला रहे हैं, लोगों को लगी नहीं रही। ये बहुत अजीब सूरत हाल है। प्रोपेगेंडे का एक दौर है और सब मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया है। सबसे पहले कायदे आजम को लापता करके पहुंचा दिया जियारत में, ना कायदे आजम से पहले ना कायदे आजम के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने जियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आजम है जिसको जियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहां पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहां पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आजम की अबडक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था, ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फिकार दी भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनजीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार और अब्दुल गफ्फार भी गद्दार, फिर जो आपका एएनपी है ये भी गद्दार है, एमक्यूएम भी गद्दार है। कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है कोई एक, मुझे कोई सहाफी भी गद्दार है, जज भी गद्दार है, वकील भी गद्दार है, कोई एक मुझे पाकिस्तानी फौज के अलावा कोई आप मुझे एक इदारा या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा दिखा दें जिसके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लगाया गया हो। बाकी सारे ही गद्दार हैं। बस पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे बैरून मुल्क अपने कारोबार सेट करते हैं, सिर्फ वो गद्दार नहीं है। वो मिलिट्री जनरल्स जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा पैसा वहां पे वो खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उनकी तनख्वाहों से बहुत दूर की और ऊपर की बात है, लेकिन इसके बावजूद वो गद्दार नहीं है। जजीरे खरीदने वाले भी गद्दार नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी
फूड चेन्स बनाने वाले भी गद्दार नहीं हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़े अहम ओहदे ले लेने वाले भी गद्दार नहीं। गद्दार सिर्फ हम लोग ही हैं। ब्यूरोक्रेट गद्दार होगा, पुलिस वाला गद्दार होगा, ये बेचारा महकमा माल वाला गद्दार होगा, कोई सियासतदान गद्दार होगा, कोई सहाफी गद्दार होगा, कोई मौलवी गद्दार होगा, कोई बेचारा दीनी शख्स है वो गद्दार होगा, पठान गद्दार होगा, मुहाजिर गद्दार होगा, पंजाबी गद्दार, सब गद्दार हो सकते हैं, लेकिन कोई जर्नैल कभी गद्दार नहीं हो सकता, गद्दार नहीं हो सकता। उनके अलावा सबके ऊपर यह ठप्पा पाकिस्तान में बार बार लगाया गया। अब नादरीन, सिचुएशन पाकिस्तान में यह है कि जिन इदारों को इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना था वो आजाद कश्मीर में मार कुटाई में लगे हुए हैं, वो बलूचिस्तान में मार कुटाई में लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियां दे रहे हैं कि तुम फाइनल कॉल की तरफ जाओगे तो हम भी फाइनल ये कर देंगे, तो ऑपरेशन कर देंगे, तो क्रैक डाउन कर देंगे। वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि जजों को काबू कैसे करना है, वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम कैसे लेकर आनी है। आप अंदाजा करें सियासत कैसे करनी है, वो इसमें लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब आप ये हंगू का एक इंसिडेंट हुआ चेक पोस्ट के ऊपर, खदेना चेक पोस्ट है हंगू में, वहां पे दहशतगर्दों का एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ जहां एक डीएसपी दियार खान शहीद हो गए। इनके बारे में जो इब्तदाई इतलात आई वो ये कि ये बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके अहले खाना को सबको सब्र अता फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डीएसपी दियार खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और वो शहीद हो गए। और इनके साथ इस दहशतगर्दी के हमले में 11 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। अब ये इब्तदाई इतलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा 32 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं। टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है इस वाकये की और यह दावा किया है कि उन्होंने कुछ एहलकारों को अगवा भी कर लिया है या यरगमाल बना लिया है। यह जो खबर है रिफतुल्लाह और अकज़ई साहब ने भी दी है, दीगर कुछ और सहाफ़ियों ने भी दी है। इसके अलावा स्वात के इलाके में भी दहशतगर्दी का वाकया रिपोर्ट हुआ। तो ये मल्टीपल इंसिडेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। बलूचिस्तान चले जाएं तो सरहदों को वहां पे रेगुलेट करने की बजाय उनको बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के सारे कारोबार बंद हो गए। अब बलूचिस्तान का जो जिला नोशकी है वहां पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोगों का कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पे बंद है। तशद्दुद और अगवा के वाकयात बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, रोजगार की बंदिश है, जराइम में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया इन लोगों ने। और आज भी बलूचिस्तान का जो हल है वो सियासी लोगों के पास है। मिलिट्री ऑपरेशंस में या ताकत के बलबूते पे या डंडा उठा के या गोली चला के आप बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं कर सकते। जबरी तौर पे गुमशुदगियां इस मसले का हल नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का। सियासी लोगों को जब तक मैंडेट नहीं दिया जाएगा या मौका नहीं दिया जाएगा, अवामी मुंतखब नुमाइंदे आगे नहीं आएंगे, तब तक बलूचिस्तान के जख्म नहीं भरेंगे, वहां मसाइल हल नहीं होंगे। अब नाजरीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम को तो कुचलते हैं, मुख्तलिफ कौमियतों को तो कुचलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का रस निचोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानियों का खून पी रहे हैं, उनको नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे ये एक रिपोर्ट आई है और सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, सेनेट से निकल कर आ गए कमेटी में से। आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि पिछले साल आईपीपीज को जो हमने पैसा दिया उनमें 1149 अरब रुपया हमने उन्हें दिया, जो बिजली उन्होंने बनाकर हमें दी उसके बदले में। 1149 अरब रुपया जो आईपीपीज ने हमें बिजली बनाकर दी, हमने उसके बदले में पिछले साल दे दिया। लेकिन 1800 अरब रुपया जो उससे कहीं ज्यादा है वो हमने आईपीपीज को दिया कैपेसिटी चार्जेस की मद में, यानी जो बिजली उन्होंने कभी नहीं बनाई उसके बदले में हमने उन्हें बिजली बनाने से भी ज्यादा पैसा दिया। 1149 हमने दिया बिजली के बदले में और 1800 हमने दिया अरब, ये अरब है, 1800 अरब ये हमने दिया बिजली ना बनाने का पैसा। फिर इस साल जो है वो अप्रैल तक एनर्जी चार्जेस में हमने 1023 अरब रुपया दे दिया और अप्रैल तक हमने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1430 अरब रुपया दे दिया। अब ये 2000 अरब तक जाएगा जब साल पूरा हो जाएगा, आप अंदाजा करें। ये कैपेसिटी चार्जेस है। तो गुज़िश्ता 5 सालों में जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं और आकर बजट पेश कर रहे हैं, हमने आईपीपीज को कुल 7275 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस दिए। 7275 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हमने दे दिए आईपीपीज को गुज़िश्ता 5 सालों में। यह पता कितना पैसा बनता है? यह बनता है 26 अरब डॉलर से जायद। 26 अरब डॉलर। एक अरब डॉलर के लिए आप नाक रगड़ते हैं, कशकोल लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में, एक अरब डॉलर के लिए।
اور یہاں پہ 26 ارب ڈالر آپ نے آئی پی پیز کو دے دیا. یہ آئی پی پیز 108 ہیں. میرے خیال میں ان میں سے زیادہ تر آئی پی پیز کی اتنی کاسٹ ہی نہیں ہوگی جتنا پیسہ انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں لے لیا. یعنی ایک انہوں نے منصوبہ لگایا, اس کے اوپر جو مفت میں پیسہ ملا وہ پیسہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ منصوبے کی لاگت بھی اس میں سے نکل گئی, اور حکومت نے جب یہ منصوبے لگائے گئے تو ان پہ بہت ساری ڈیوٹیاں اور چیزیں معاف کی تھیں. یعنی ان کے تو ساری انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے سیاست دانوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, اور یہ دن رات پیسہ بنا رہے ہیں اور جیبیں بھر رہے ہیں. یہ جو 108 آئی پی پیز ہیں ان میں سے 75% ایسے ہیں جنہیں کبھی چیک ہی نہیں کیا گیا. یہ بھی انکشاف سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ہوا, ایمل ولی خان صاحب بتا رہے تھے. ان میں سے 108 میں سے 75 ایسے ہیں جن کا کبھی وزٹ ہی نہیں کیا گیا, جن کو چیک ہی نہیں کیا گیا. یعنی 75% ایسے ہیں, لگ بھگ 78 ہے ان کی تعداد, 78 یا 80 ان کی تعداد ہے جن کا کبھی وزٹ کیا ہی نہیں گیا. اندازہ کیجئے آپ, کوئی گیا ہی نہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ بجلی بن بھی رہی ہے یا نہیں بن رہی. بس وہ کہتے ہیں یہ بل بنا کر بھیج دیتے ہیں, وہ بل ہمیں ریسیو ہو جاتا ہے اور ہم انہیں پیمنٹ کر دیتے ہیں, اور جو پیمنٹ نہیں کرتے وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کوئی چیک کرنے والا بھی نہیں ہے انہوں نے کتنی بجلی بنائی, کیسے بنائی, کتنے کی بنائی, کس طرح ڈیلیور کی, کہاں پہ وہ بجلی گئی. یہ بل بنا کر دے دیتے, وہ پیسے دے دیتے ہیں انہیں, اور کیپیسٹی پیمنٹ بھی دے دیتے ہیں انہیں. یہ اس طریقے سے پاکستان کے اندر نظام چل رہا ہے, اور یہ تسلیم کیا گیا قائمہ کمیٹی کے اندر کہ جناب ہم نے اس کا وزٹ نہیں کیا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا. قرضوں کے حالات ہمارے کیا ہے, ذرا یہ بھی جاتے جاتے آپ کو میں بتا دوں اس وقت, کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے, آپ کے ساتھ شیئر ضرور مجھے کرنی چاہیے. قرضوں کے حوالے سے اس سال, یہ جو اب رواں مالی سال شروع ہو گیا, اس سال ہم نے 21 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں. اب ہم کتنے رول اوور کروا سکتے ہیں, یعنی معافی کروا لیں گے, سر اس سال واپس نہیں کریں گے, اگلے سال واپس کر دیں گے, تو وہ اگلے سال کے اندر شامل ہو جائیں گے. پھر اگلے سال 21 نہیں ہوگا, اس سے بہت زیادہ ہوگا. تو اس سال ہم نے 21 ارب ڈالر جو ہے وہ واپس کرنے ہیں قرضوں کی بات میں. ہم 1-1 ارب ڈالر کے لیے ترستے ہیں. ہم نے ابھی یو اے ای کا تھوڑا سا پیسہ واپس کرنا تھا تو ایسی تیسی پھری ہوئی تھی, لگ بھگ کوئی 200-250 ملین ڈالر, یعنی 1 ارب ڈالر کا چوتھا حصہ شاید یا اس سے بھی کم ہم نے کویت کا دینا ہے, اور 97 سے دینا ہے. یعنی لگ بھگ 30 سال ہو گئے ہم نے ان کا پیسہ واپس نہیں کیا, اور جتنا پیسہ اس سے بہت زیادہ سود ہم نے دے دیا. اندازہ کریں آپ, یہ پاکستان کی پالیسی ہے, یہ پاکستان کی معاشی پالیسی ہے. تو اب جناب ہم نے دینا 21 ارب ڈالر کا قرضہ, اور ان میں سے 7.3 ارب ڈالر وہ ہیں جو ہم نے اپنے ڈپازٹس کے اندر رکھے ہوئے ہیں, قومی خزانے کے اندر ہم نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. 3.5 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف اس کے اوپر سود ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے, اور یہ ڈیٹا گورنر اسٹیٹ بینک نے سینٹ میں آ کر بتایا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ایسے میں معیشت کیسے چلے گی, کس طرح چلائیں گے یہ, جب لوگ اعتماد ہی نہیں کر رہے. بھئی یہ جیبیں کاٹیں گے لوگوں کی. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 17-18% تک نیچے چلی گئیں. انہوں نے کوئی ریلیف عوام کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا پتہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب دوبارہ جنگ لگے گی تو ہم دوبارہ قیمتیں بڑھائیں گے, لہذا ابھی جو بڑی ہوئی ہیں ان کو ایسے ہی رہنے دو, اور جتنا عوام کا خون نچوڑ سکتے ہو نچوڑ دو. روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں اس لیے رکھی تھی نا کہ روزانہ کی بنیاد پہ نیچے اوپر کر لیں گے. نیچے کوئی نہیں کرتے, اوپر ہی کرتے رہتے ہیں. تو جیبیں کاٹ رہے ہیں عوام کی. ایک مرتبہ پھر امریکہ نے ایران کے اوپر حملے کر دیے ہیں, اور ایران اب جوابی کاروائیاں کرنے جا رہا ہے. وہاں پہ صلح کا کوئی رستہ ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہا. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.